Good morning students and welcome again to 8th Standard English. Students, we are back after a long time. Hope की तुमची पण शाळा सुरू झाली असेल मध्यंतरी, पण आता परत कोरोनाचं कहर वाढल्या कारणानं आता आपल्या शाळा पुन्हा बंद झालेल्या आहेत. तर आता आपण परत ऑनलाईन अभ्यासाला सुरुवात करूया. So after a long time we are all together children. And before we start the new lesson, I just want to ask you whether you like to play or not. Of course, you children must be liking to play. But because of this coronavirus, I think this year there must be a lot of restrictions on your playing games. But still, I want to ask you, which games do you like to play? It's very obvious. It's a very common question that I'm asking you. But I know your answers must be that you like to play cricket, football, volleyball, then you like to play badminton, etc., etc., and etc. So before I begin the new lesson, we will come to the chit-chat section of 4.2, Unit 4.2, PV Sindhu, an icon of success. So let us begin with the chit-chat section. First question is, do you like to watch the games? The answer is, yes, I like to play and also like to watch games. Second, which games do you like to play? As in the beginning only I said, you must be liking to play cricket, kabaddi, football, kho-kho and many games. इट डिपेंड्स ऑन यू. प्रत्येकाचं मत वेगळं असू शकतं. प्रत्येकाला एकच गेम आवडेल असं नाही होत. थर्ड वन, व्हॉट आर सम ऑफ आवर लोकल गेम्स? लोकल गेम्स म्हणजे आपले नेहमीचे खेळले जाणारे स्थानिक खेळ कुठले आहेत? तर ते आहेत कबड्डी, खो खो, लंगडी, मलखम अँड रेसलिंग एक्सेट्रा. हू इज युअर फेवरेट स्पोर्ट्समन? नाव दिस आन्सर मे डिफर. There are lot many sports persons in this world, in India, in Maharashtra also. So it may differ. मग कुणाचं सचिन तेंडुलकर असेल, कुणाचं PV सिंधू असेल, सायना नेहवाल असेल, KL राहुल असेल. It may differ. So it depends on you. You can write any answer. What games are played in Olympics? Now, सगळ्यात मोठी स्पर्धा असते ती ऑलिम्पिकची स्पर्धा. मग त्याच्यामध्ये कुठले गेम्स खेळले जातात? तर ते आहेत रनिंग, स्विमिंग, हाय जंप, शूटिंग, सायकलिंग अँड बॅडमिंटन. So this is our chit-chat section, children. There are match the pairs. There are some sports equipments given. So you please do solve it. I will discuss it later on. Okay? Or rather you ask your teacher and you please do it. So let us begin with the passage. 4.2, PV Sindhu, an icon of success. PV Sindhu or Pusarla Venkata Sindhu is an axe shuttler and a silver medalist at 2016 Rio Summer Olympics. This young badminton player from Andhra Pradesh was born to volleyball players PV Ramanna and P. Vijaya in the year 1995. Her father was honored with Arjuna Award for having displayed excellence in his sports. One of the youngest and the talented badminton players of contemporary times, Sindhu had featured in top 10 in the world badminton ranking for the most part of 2014. Now, before I begin my paragraph, children, I just want to say something about this lesson, or rather what we are going to study today. You know what? की मुलं वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांचं करिअर करत असतात. काही इंजिनियर्स बनतात, काही डॉक्टर्स बनतात, काही वकील बनतात, काही पॉलिटिशियन्स बनतात, काही खेळाडू बनतात. मग आता जे खेळाडू बनतात त्यांचं सगळ्यात मोठं ध्येय असतं ते म्हणजे ऑलिम्पिक्समध्ये त्यांची निवड होणं. पण मग ऑलिम्पिक्समध्ये निवड होणं ही इतकी सोपी गोष्ट आहे का? आता तुम्ही शाळा स्तरावर गेम खेळतात. मग तुम्ही पहिले काय खेळतात?
विभागाला खेळतात, त्यानंतर डिस्ट्रिक्टला जातात, नंतर स्टेटला जातात, असे बरेचसे स्टेप्स करत मग नॅशनल्स खेळतात. आणि मग तुमची चॉईस, मग आता सध्या ते खेलो इंडिया चालू झालेलं आहे, मग खेलो इंडियामध्ये सिलेक्ट होतात आणि मग तिथून तुम्हाला मग पुढे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळायला मिळतं. इतकं सोपं नसतं ना ते. मग तिथे खेळताना नुसतेच आपल्या महाराष्ट्रातूनच नाही, तर भारतातूनच नाही, तर जगभरातल्या वेगवेगळ्या देशातले खेळाडू आलेले असतात आणि त्यापैकी काही निवडक खेळाडूंची निवड होते आणि त्याच्यातनं मग तुम्हाला पुढे सिलेक्ट करून ऑलिम्पिक्स गेममध्ये पार्टिसिपेट करावं लागतं. हा जो प्रवास आहे हा इतका सोपा नाही आहे. जे ऑलिम्पिक्समध्ये सिलेक्ट झालेले आहेत त्यांचे जर का तुम्ही कहाण्या वाचल्या, स्टोरीज वाचल्या, तर तुम्हाला असं दिसेल की त्यांनी सर्वस्व त्यांचं पणाला लावलेलं आहे. हिमा दास नावाची धावपट्टू तुम्ही पाहिली असेल. किती गरीब परिस्थितीतून ती मुलगी वर आलेली आहे आणि तिनं स्वतःला सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. असं नाही आहे की प्रत्येक खेळाडू हा पैशावाल्याच्या घरातून आलेला असतो. त्याचे ध्येय, त्याच्यामध्ये असणारं चिकाटी आणि त्याने पाहिलेलं जे स्वप्न असतं, ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हे लोक जीवाचं रान करतात आणि सर्वस्वी सुखाचा त्याग करून खेळतात आणि स्वतःला सिद्ध करतात. तेव्हा कुठे हे जगात प्रतिष्ठित खेळाडू होतात. असं घरात बसून, आळस करून आणि टी व्ही बघून, मोबाईल खेळून कोणी खेळाडू होत नसतं. सो तुम्हाला जर उत्कृष्ट खेळाडू व्हायचं असेल तर तुम्हाला त्या दिशेने वाटचाल करायची आहे आणि ती तुम्हाला करावी लागेल. सुखाचा त्याग करून कष्ट तुम्हाला करावे लागणार आहेत. तर तशाच आजच्या एका खेळाडूबद्दल आपण पाहणार आहोत आणि त्या आहेत PV सिंधू. PV सिंधू म्हणजे पुसरला व्यंकट सिंधू, एक निष्णांत बॅडमिंटनपटू आणि 2016 रिओ उन्हाळी ऑलिम्पिक्स रौप्यपदक विजेता. आता ही जी मुलगी आहे मुलांनो, ही आंध्र प्रदेशची युवा बॅडमिंटनपटू, 1995 साली व्हॉलीबॉलपटू, जे व्हॉलीबॉल खेळणारे तिचे वडील होते, आई वडील, त्यांचं नाव आहे PV रमण्णा आणि P विजया यांच्या पोटी त्यांचा जन्म झाला. आता खेळातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी बघा बरं का, म्हणजे गुण कसे एखाद्या व्यक्तीमध्ये येतात, कुठून येतात ते बघा. त्यांचे जे वडील होते हे उत्कृष्ट व्हॉलीबॉलपटू होते आणि त्याकरता त्यांना अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेले होते. आता तसं बघायला गेलं तर समकालीन खेळाडूंमधील सर्वात लहान व अत्यंत बुद्धिमान खेळाडूंपैकी एक असलेली सिंधू जागतिक बॅडमिंटन क्रमवारीमध्ये 2014 सालचा बराच कालावधी प्रथम 10 क्रमांकामध्ये होती. किती बघा, किती छोट्या 14व्या वर्षात त्या कितव्या क्रमांकावर होत्या? 10व स्थानापर्यंत त्यांनी स्वतःचं स्थान निर्माण केलेलं होतं, हे लक्षात घ्या. लेट अस कम टू सेकंड पॅराग्राफ. PV Sindhu started playing badminton from the age of 8 after she drew inspiration from Pulela Gopichand's victory in All England Open Badminton Championship in 2001. That's the reason why she chose badminton over volleyball, although her parents were professional volleyball players. Her initial apprenticeship started with Mehboob Ali at the badminton court of Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunication in Secunderabad. Later, she joined Pulela Gopichand's Badminton Academy to further enhance her exporting skills. Now, एक खेळाडू पुढे केव्हा जातो? तो स्वतःच्या जीवावर खेळतो, तो स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो, स्वतः कष्ट करतो, हे सगळं बरोबर आहे. पण कुठलंही तुम्हाला काम करायचं असेल तर त्या कामामध्ये ना तुम्हाला एका गुरुची साथ तर गरजेची असते. तुम्हाला जर गुरु नसेल ना तर तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. साधं एकलव्याची गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे. त्यानं द्रोणाचार्यांचा पुतळा बनून ट्रेनिंग घेतलं होतं, है ना. आर्चरीचं ट्रेनिंग त्याने घेतलं होतं आणि किती निष्णांत धनुर्धरी होता तो, हे तुम्हाला माहिती आहे. इन द सेम वे PV सिंधूचे जे कोणी कोच होते त्यांचं नाव आहे पुलेलाल गोपीचंद. तुम्हाला माहितीच असेल की प्रत्येक खेळाडूचा एक कोच असतो. प्रत्येक
टीमचा एक कोच असतो. तसेच आपल्या PV सिंधू यांचे सुद्धा कोच कोण होते? पुलेला गोपीचंद. नाव 2001मध्ये पुलेलाल गोपीचंद यांनी ऑल इंग्लंड ओपन बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपमध्ये जे यश मिळवलेलं होतं त्याच्याशी प्रेरित होऊन सिंधूनं वयाच्या 8व्या वर्षापासून बॅडमिंटन खेळायला सुरुवात केली होती. याच कारणामुळे तिने आपले आईवडील व्यावसायिक व्हॉलीबॉलपटू असूनही व्हॉलीबॉलऐवजी बॅडमिंटनची निवड केली होती. तिचे सुरुवातीचे प्रशिक्षक मेहबूब अली यांच्याकडे सिकंदराबाद येथील सिग्नल अभियांत्रिकी व टेलिकम्युनिकेशन या भारतीय रेल्वे संस्थेच्या बॅडमिंटन कोर्टवर सुरू झाले. त्यानंतर आपले क्रीडा प्रावीण्य अधिक उत्तम करण्यासाठी तिनं पुलेला गोपीचंद यांच्या बॅडमिंटन अकॅडमीमध्ये प्रवेश केला. नाव लेट अस सी सम मीनिंग्स. ॲक शटलर, अ टॉप बॅडमिंटन प्लेयर, निष्णांत बॅडमिंटनपटू. कंटेम्पररी, बिलॉंगिंग टू सेम टाइम्स, समकालीन. फीचर्ड, हॅव ॲन इम्पॉर्टंट पार्ट इन, प्रमुख आकर्षण. त्यानंतरचा शब्दार्थ आहे इनिशियल. इनिशियल म्हणजे स्टार्टिंग किंवा फर्स्ट, सुरुवातीचा. अप्रेंटिसशिप, लर्निंग ॲज ट्रेनिंग, प्रशिक्षणार्थी. एन्हान्स, फ्युचर, इम्प्रूव्ह, याचा अर्थ वाढणे. नाव लेट अस बिगिन to the next paragraph. Early success. Sindhu's first major recognition came in the form of 5th Servo All India Ranking Championship for under 10 category. She also won the single title at the Ambuja Cement All India Ranking. In the under 13 category, Sindhu won doubles title at the IOC All India Ranking Krishna Khetan All India Tournament, the Sub-Junior Nationals and the All India Ranking in Pune. At the 51 National School Games in India, Sindhu won the gold medal in under 14 category. आता आपण तिचे सुरुवातीचे यश पाहूया. सर्व ऑल इंडिया चॅम्पियनशिपच्या क्रमवारीत 10 वर्षाखालील गटामध्ये 5वे स्थान प्राप्त करून सिंधूनं विशेष चुणूक दाखवली. अंबुजा सिमेंटच्या ऑल इंडिया क्रमवारीतही तिनं एकेरी या प्रकारातील किताब मिळवला. 13 वर्षाखालील वयोगटामध्ये सिंधूने भारतीय ऑलिम्पिक समितीतील ऑल इंडिया क्रमवारी, कृष्ण खेतान, ऑल इंडिया सामना, सब ज्युनियर नॅशनल आणि ऑल इंडिया पुणे क्रमांकावरील दुहेरी या प्रकारात किताब मिळवला. भारतातील 91व्या राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेमध्ये 14 वर्षाखालील वयोगटामध्ये सिंधूने सुवर्णपदक पटकावले. सिंधूज डेब्यू अँड परफॉर्मन्स ॲट इंटरनॅशनल लेवल. पुढचा पॅराग्राफ बघूया. PV Sindhu didn't take much time to launch and establish herself as a promising player in the global arena. She won a bronze medal at 2009 Sub-Junior Asian Badminton Championship held in Colombo. The star player bagged silver in the women's single at Iran Fajr International Badminton Challenge in 2010 and found a place in the national team at 2010 Uber Cup. पुढच्या पॅराग्राफमध्ये आपण सिंधूचे जागतिक स्तरावरील पदार्पण व कामगिरी पाहणार आहोत. एक आश्वासक खेळाडू म्हणून जागतिक क्रीडापटलावर स्वतःचे नाव व स्थान प्रस्थापित करण्यासाठी PV सिंधूला फार कालावधी लागला नाही. 2009 म्हणजे 2009मध्ये कोलंबो येथे झालेल्या सब ज्युनियर आशियाई बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपमध्ये तिनं कांस्य पदक जिंकले. या तारांकित खेळाडूनं 2010मध्ये इराण फज्र आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन चॅलेंजमध्ये महिला एकेरीत रजत म्हणजेच रौप्य पदक मिळवले आणि 2010च्या उबर चषक राष्ट्रीय संघामध्ये स्थान पटकावले. आता हा जो काही बॅडमिंटनचा गेम आहे बाळांनो, हा
सिंगल आणि डबल असं दोन्हीमध्ये खेळला जातो, हे तुम्हाला माहिती आहे. तर सिंधू डबल पण खेळायची आणि सिंगल पण खेळायची, पण मोस्ट ऑफ द मेडल्स शी वन इन द सिंगल गेम ओनली. ओके, let us see her next achievement, what is given there in the next paragraph. PV Sindhu's recent recognition. On 7 July 2012, Sindhu won Asia Youth Under-19 Championship. Sindhu's performance at Malaysian Open 2013 made her win the maiden Grand Prix Gold title. The best moment in her career perhaps came in the same year when she became the India's first medalist in women's single at Badminton World Championship. PV Sindhu ended 2013 on an happy note by winning Macau Open Grand Prix Gold title and also won the Arjuna Award, one of the highest honors of the sportsperson in the country. In 2014, she won back-to-back medal in the World Badminton Championship and became the first Indian to do that. In November 2015, she bagged successive women's single title at Macau Open Grand Prix Gold. विद्यार्थ्यांनो, जेव्हा एखादा खेळाडू पुढे जात असतो तेव्हा त्याला असं वाटतं की मी उत्कृष्ट खेळावं, सर्वोत्तम खेळावं आणि माझ्या देशाचं नाव मोठं करावं आणि वेगवेगळ्या स्तरावरच्या चॅम्पियनशिप जिंकून माझ्या देशाला मेडल आणून द्यावं. आणि सिंधूनं काही वेगळं केलं नाही. सिंधू खेळत राहिली आणि तिनं काय केलं आहे, कशी तिने उल्लेखनीय कामगिरी केलेली आहे ते आपण पाहूया. PV सिंधूची अलीकडील उल्लेखनीय कामगिरी. लेट अस सी व्हॉट शी हॅड डन. 7 जुलै 2012 रोजी सिंधूनं 19 वर्ष वयाखालील आशियाई युवा चॅम्पियनशिप मिळवली. 19 वर्षाची असताना बरं का. त्यानंतर सिंधूच्या मलेशिया ओपन 2013च्या कामगिरीचे फलित म्हणजे तिनं पहिलं ग्रँड प्रिक्स सुवर्ण किताब जिंकलं. बॅडमिंटनमध्ये हे मेडल मिळवणं आणि हा किताब मिळवणं फार मोठी गोष्ट असते, हे लक्षात ठेवा. त्याच वर्षी जागतिक बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपमध्ये सुद्धा तिनं महिला एकेरी गटात भारताची पहिली पदक विजेती ती ठरलेली आहे आणि तो कदाचित तिच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम क्षण होता, हे लक्षात ठेवा. तसंच मकाऊ ओपन ग्रँड प्रिक्स किताब जिंकून आणि देशातील एखाद्या खेळाडूसाठी सर्वोच्च मानाचा असलेला अर्जुन पुरस्कार मिळवून PV सिंधूनं 2013 या वर्षाची बहारदार सांगता केली. तुम्हाला माहिती आहे विद्यार्थ्यांनो, खेळा प्रकारामध्ये अर्जुन अवॉर्ड आणि द्रोणाचार्य अवॉर्ड, खेलरत्न अवॉर्ड असे मोठे मोठे पुरस्कार दिले जातात. आणि बघा ना, तिनं 13 साली स्वतःसाठी अर्जुन पुरस्कार खेचून आणलेला आहे. म्हणजे ती किती उत्कृष्ट खेळाडू आहे हे तुम्ही लक्षात घ्या. त्यानंतर 2014मध्ये जागतिक बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप तिनं लागोपाठ पदके जिंकली आणि असे यश मिळवणारी, लक्षात ठेवा मुलांनो, ती पहिली भारतीय क्रीडापटू ठरलेली आहे. आणि 2015च्या नोव्हेंबरमध्ये तिने मकाऊ ओपन ग्रँड प्रिक्समध्ये एकामागे एक महिला एकेरीत किताब जिंकले. जेव्हा एखादा खेळाडू असा खेळत जातो ना, तेव्हा त्याला असं वाटतं की आता मी एकामागे एक माझं पदक मिळवून स्थान निर्माण केलं पाहिजे. आणि तेच सिंधूनं केलेलं आहे. देशासाठी ती खेळली आणि देशाचं नाव तिनं उंच शिखरावर नेऊन ठेवलेलं आहे. 2016 साली The year 2016 brought her another achievement of winning the Malaysia Master Grand Prix Gold Women's Singles title, where she defeated Scotland's Kirsty Gilmore in the final. In August, she reached the semi-final of women's singles event at the 2016 Summer Olympics after defending world number 2 Wang Yan. Sindhu created history by reaching the finals after beating Japan's Naomi Okuhara in the women's singles semi-final in the Rio Olympic. She won a silver medal in the finals, while the gold was taken by Spain's Carolina Marin. Later, she defeated Carolina Marin and won 2017 India's Open Super Series title.
सिंधू तशी खूपच उत्कृष्ट खेळाडू होत चालली होती आणि तिने देशासाठी अनेक पदकं मिळवली. 2016 साली स्कॉटलंडच्या कस्टी ग्लिमोर हिला अंतिम फेरीमध्ये हरवून तिनं मलेशिया मास्टर्स ग्रँड प्रिक्स महिला एकेरीत सुवर्ण किताब जिंकला आणि हे वर्ष तिच्यासाठी यशाचा आणखी एक नजराणा घेऊन आले. तसेच विद्यार्थी मित्रांनो, ऑगस्ट महिन्यात 2016 साली उन्हाळी ऑलिम्पिक्समध्ये जगातील दुसऱ्या क्रमांकावरील वँग इहानला हरवून सिंधू महिला एकेरीच्या उपांत्य फेरीत पोहोचली. आणि ती आता बघा पुढे काय करणार होती. रिओ ऑलिम्पिकमध्ये जपानच्या नाओमी ओकुहारा महिला एकेरीच्या उपांत्य फेरीमध्ये हरवून सिंधूनं इतिहास घडवला. तिने अंतिम फेरीमध्ये रौप्य पदक मिळवले तर स्पेनच्या करोलिना मरीन हिनं सुवर्णपदक पटकावले. आणि बघा नंतर तिनं करोलिना मरीनला हरवून 2017 इंडिया ओपन सुपर सिरीजचा किताब मिळवला. In the next paragraph, noteworthy honors. Amongst the other noteworthy honors that Sindhu had received are the Padma Shri in 2015, which is the fourth highest civilian award of India. In 2016, she received the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. The best endorsement of Sindhu has been Gopi Chand's word about her dedication and commitment to the sports. The most striking features in Sindhu's game is her attitude and the never say die spirit. PV Sindhu has been pushing the envelope like no young badminton player had done before the history of women's badminton in India. At an interview, Sindhu was asked how much mentoring guidance her father and mother had been able to give her and how involved they were in her sports career in her own words. नेक्स्ट पॅरेग्राफमध्ये आपण बघणार आहोत सिंधूचे उल्लेखनीय सन्मान. अनेक विशेष पुरस्कार व सन्मानाबरोबर सिंधूला भारताच्या चौथ्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने म्हणजेच पद्मश्री पुरस्कारानं 2015 गौरवण्यात आले. त्याच पाठोपाठ 2016 राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार देऊन सिंधूला सन्मानित करण्यात आले. सिंधूच्या खेळाप्रती असलेली निष्ठा व बांधिलकीविषयी गोपीचंद यांनी काढलेले उद्गार म्हणजे तिच्या कार्याला मिळालेली सर्वोत्तम पावतीच होय. जेव्हा एखादा खेळाडू पुढे जातो ना विद्यार्थ्यांनो, तेव्हा त्याच्यामध्ये त्याच्या पाठीमागे त्याचा सगळ्यात मोठा हात असतो तो त्याच्या कोचचा, तिच्या गुरुचा. आणि साहजिकच आहे, जेव्हा एखादा खेळाडू पदक मिळवतो तेव्हा त्याच्या गुरुला त्याच्याबद्दल नक्कीच विचारणा होते. तसेच पुलेलाल गोपीचंद यांना तोच प्रश्न विचारला सिंधूच्या संदर्भात आणि त्यांनी जे काही तिच्याबद्दल उद्गार काढलेले आहेत ते खरंच वाखाणण्याजोगे आहे. यावरून सिद्ध होतं की सिंधू किती डेडिकेटेडली तिच्या खेळावर लक्ष केंद्रित करून खेळत होती. गोपीचंद म्हणाले की सिंधूच्या खेळाचे सर्वात लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा स्वभाव आणि कधीही हार न मानण्याची तिची वृत्ती. भारतात आजवरच्या महिला बॅडमिंटनच्या इतिहासात कुणाही युवा बॅडमिंटन खेळाडूनं केली नसेल अशी कामगिरी PV सिंधू करीत आहे. एका मुलाखतीत सिंधूला विचारले गेले की तिच्या क्रीडा कारकिर्दीमध्ये तिच्या आईवडिलांचे मार्गदर्शन किती होते आणि त्यांचा सहभाग किती होता, यावर ती म्हणते. आता पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये ती काय म्हणते आपण ते पाहूया. जस्ट अ मिनिट. Open page number 82. Let us see 83. Sorry. Let us see what she is saying. Guidance wise, every time I go for the national level tournaments, they accompany me there, and when I practice and play, they tell me what I am doing. My dad gives me a summary of how I play, and it is very helpful because as an outsider, those who look at it know more about the game. As badminton players, we obviously know a few things, but someone from the outside can pinpoint stuff that we may not have noticed easily. So, both as counselors and parents, it is really helpful. सिंधू तिच्या आईवडिलांबद्दल काय सांगते बघा.
मार्गदर्शन म्हणायचे तर राष्ट्रीय स्तरावर मी ज्या ज्या स्पर्धांमध्ये जाते तिथे ते माझ्याबरोबर असतातच. आणि मी जेव्हा सराव करीत असते किंवा खेळत असते तेव्हा मी काय करते आहे ते मला ते सांगत असतात. तसं बघायला गेलं तर माझे वडील माझ्या खेळाचा जो सारांश आहे तो मला सांगतात. त्याचा मला खूप उपयोग होतो, कारण बाहेरून बघणाऱ्यांना खेळाविषयी अधिक चांगलं समजतं, त्यांना अधिक चांगली जाण असते. बॅडमिंटनपटू म्हणून आपल्याला काही गोष्टी नक्कीच माहीत असतात, परंतु आपल्याला सहजपणे ध्यानात काही गोष्टी येत नाहीत. आणि त्या सहजपणे ध्यानात न आलेल्या ज्या गोष्टी असतात ते कुणीतरी बाहेरून पाहणाऱ्या व्यक्तीला ते सहज कळतं, ते त्यांच्या सहज लक्षात येतं. त्यामुळे पालक म्हणून आणि मार्गदर्शक म्हणून दोनही दृष्टीने ते फार उपयुक्त ठरतं. नेक्स्ट पॅराग्राफ. In the same interview, a practical question was asked. It's not possible for a badminton player to win week in and week out. As a topper player, how did she manage to just go to the tournament and psychologically deal with an early loss? Did it hurt when she didn't win? To this, she replied, if you don't play well and lose in the first round, second round, you feel bad, especially if you are one of the top players. But you need to come out of it and practice harder and identify and learn from your mistakes. I think to come out of it takes time, but ups and downs are always there and you need to cope with it. Hats off to Sindhu and wish you even greater success. याच मुलाखतीत एक व्यावहारिक प्रश्न विचारण्यात आला. पुढे तिला विचारला होता हा प्रश्न. तो प्रश्न असा होता, एखाद्या बॅडमिंटनपटूला आठवड्यांमधून मागून आठवडे कायम जिंकत राहणं शक्य नाही. एक शीर्षस्थानी असणारी खेळाडू म्हणून एखाद्या सामन्यासाठी गेल्यावर लवकर हार पत्करावी लागली तर मानसिकदृष्ट्या ती त्याला कशी तोंड देते? यश मिळत नाही तेव्हा तिला त्रास होतो का? हा प्रश्न तिला विचारला होता. यावर तिनं असं उत्तर दिलं, तुम्ही चांगले खेळला नाही आणि पहिल्या किंवा दुसऱ्या फेरीत हारलात तर नक्कीच वाईट वाटते, विशेषतः तुम्ही जेव्हा उत्तम खेळाडूंपैकी एक असता. पण तुम्हाला त्यातून बाहेर पडावे लागते आणि अधिक चांगला सराव करीत आपल्या ज्या उणिवा आहेत त्या ओळखून त्यातून शिकायला हवे. ती पुढे म्हणते की माझ्या मते त्यातून बाहेर यायला वेळ लागतो, पण असे चढउतार नेहमीच येतात आणि तुम्हाला त्याचा सामना केलाच पाहिजे. सिंधू, तुला सलाम आणि उत्तमोत्तम यशासाठी शुभेच्छा. सो लाईक सिंधू, you also student should try to participate in various games and make your career in sports. It's also a fantastic job, children, to play for your nation. Hope you might have understood the lesson and perhaps you might have seen the matches that are played on the TV. So watch these games, learn new games and try to play them. Now come to the English workshop. Complete the words by filling the missing letters. That also you will do in your notebook. Make sentences of your own using the following phrases and idioms. That is on number 2. Then in the third, prepare a profile, fact file of PV Sindhu using the following points. तिथे पॉईंट्स दिलेले आहेत, तुम्हाला ते तयार करायचे आहेत आणि तुमच्या वहीमध्ये ते लिहायचे आहेत. त्यानंतर कम टू 4, आन्सर इन शॉर्ट इन युअर ओन वर्ड्स. सो ते जे क्वेश्चन आन्सर्स दिलेले आहेत ते तुम्ही पूर्ण करायचे आहेत आणि तुमच्या वहीमध्ये ते लिहून ठेवायचे आहेत. कदाचित त्याला गुणदान दिले जातील आणि ते तुमच्या शिक्षकांना, इंग्रजी शिक्षकांना तुम्हाला ते दाखवायचे आहेत. होप यू माईट हॅव अंडरस्टूड द लेसन. थँक्यू.